बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार शफेरे शमाइला नियाज़ दे नाल और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शमाइला नियाज़। अच्छा, ये वर्ल्ड कप तो पहले जो रोड़ा है ना, ये बहुत पै गया भारत दे विच, खास करके भारत दे विच 7 फरवरी तो शुरू होने वाला T20 वर्ल्ड कप जिहड़ा है वो क्रिकेट का एक आलमी मेला कट और तनाज़ात का गढ़ ज़्यादा बनता जा रहा है। क्रिकेट जिहड़ा कि दुनिया भर के शायकीन नूं जोड़न का काम करती है, नफरतां मिटाउण का काम करती है और खेड के जरिए अमन का पैगाम देने का एक जरिया समझी जाती है। अज इसी क्रिकेट नूं भारत ने सियासी एजेंडे, तासुब, इंतहा पसंदी और तंग नज़री वो जिहड़ा ना करना शुरू कर दिता। उहदे बारे च भारत आपदी ताकत, पैसे और सियासी असर रसूख के जोर के उत्ते आलमी क्रिकेट नूं यरगमाल बनाउण दे उत्ते तुलिया होया है। ये वर्ल्ड कप नहीं, ये भारतीय अना है, भारतीय जिद है और भारतीय अजारादारी का जिहड़ा ना वो शो करता है जिहदे विच खेल सब तो आखिर च आंदा है। अच्छा, ये वही भारत है जिहड़ा कि वैसे आपदे आप नूं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, फेयर प्ले और गैर जानबदारी के लैक्चर देंदा फिरदा रहिंदा है, मगर अज इसी भारत ने क्रिकेट की जिहड़ी रूह है ना उहदा ही संग नप दिता है। अज सवाल ये नहीं कि केड़ा जितेगा और केड़ा हारेगा, अज सवाल ये है कि क्रिकेट वो जिंदा रहेगी, कि क्रिकेट की जिहड़ी नब्ज है वो चलती रहेगी, या ये भारतीय सियासत इंतहा पसंदी के मलबे तले दब जाएगी। वर्ल्ड कप तो पहले भी जो कुछ हो चुका है वो भी किसी तो टकिया छुपिया नहीं हैगा, ठीक है, और वो एक शर्मनाक मिसाल बनती जा रही है चीज़। सब तो पहले तो टिकट जिहड़ा ये पोस्टर है ना, यदा मामला सामने आया जिहदे विच भारत के तासुब नूं बिल्कुल ही नंगा करके रख दिता। दुनिया दी नामवर टीमां दे कप्तान पोस्टर च सजे पे ने, वो राम स्कूल नाल खड़ोते ने, ते पाकिस्तान जिहड़ा वो गायब है उत्थों। पाकिस्तान ने पता नहीं इन्हां नाल की कीता है, और ये कोई भुल नहीं हो सकती, ये कोई तकनीकी गलती भी नहीं हो सकती। ये खुला वाज़े पैगाम सी कि वर्ल्ड कप जिहड़ा ना वो सारिਆਂ ਦਾ नहीं हैगा, ये सिर्फ भारत दा है। पाकिस्तान जिहड़ा कि T20 वर्ल्ड कप का साबिक चैंपियन है, जिन्हें दुनिया को अजीम फास्ट बॉलर्स, मैच विनर्स और यादगार लम्हा दिते ने, उहदी नुमाइंदगी नूं कट देना ये महज बदतमीजी नहीं हैगी, बल्कि क्रिकेट की तारीख के उत्ते एक खुला मजाक है। मगर भारत नूं इस तो की फर्क पैंदा है? भारत तां हुण क्रिकेट नूं जिहड़ा अपनी एक खारजा पॉलिसी का हथियार समझदा फिरदा है। अफसोसनाक हकीकत तो यह है कि ICC जो कि खुद नूं आलमी निगहबान कहती है, इस सब के उत्ते बिल्कुल खामोश बैठी है। पहले पोस्टर दे विच पाकिस्तान गायब, दूजे पोस्टर दे विच फिर वही हरकत, मगर ICC की तरफों ना कोई माजरत, ना कोई वजाहत, ना ही कोई इसलाह। अच्छा, ये खामोशी जी है ना वो लाइलमी नहीं हैगी, ये सारी मिली भगत है। ICC अज एक आज़ाद इदारा नहीं रही, ये जी है वो BCCI के दफ्तर का एक कमरा बन गई है, जिथे फैसले क्रिकेट के असूलों के उत्ते नहीं बल्कि भारतीय मफादात के उत्ते होंदे है। जिस दिन जिहड़ा ना वो जिस दिन तो क्रिकेट के विच पैसा आया है, उसी दिन तो जिहड़ा इंसाफ है उन्होंने साइडलाइन कर दिता गया, और अज ये नाइंसाफी पूरी दुनिया के सामने अया हो चुकी है, वाजे हो चुकी है। भारत आपदी माली ताकत के बलबोते के उत्ते ये समझ बैठा है कि वो कवानीन भी खुद बनावेगा, फैसले भी खुद करेगा, और अगर कोई इख्तलाफ करेगा तो उन्होंने असीं छांग के रख देंगे, यानी दीवार न ला देंगे। यही सोच अज आलमी क्रिकेट नूं दो हिस्सों में तकसीम करती पई है, एक है ताकतवर, दूजा बेचारा मजबूर। अच्छा, इसी तासुब और इंतहा पसंदी का अगला और सब तो खतरनाक नतीजा बांग्लादेश की सूरत के फैसले की सूरत के तौर पर सामने आया। बांग्लादेश ने भारत जाने तो इनकार करते हुए ये जुरत विखाई है जिहड़ी कि सालां तो कोई नहीं दिखा सके। अच्छा, ये फैसला भारत के मूँह के उत्ते एक करारा जिहड़ा ना वो थप्पड़ सी, और ICC वास्ते एक खुला चैलेंज भी सी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ आख्या कि जी वो आपदे खिलाड़ियों की जान खतरे च नहीं पा सकते, उन्होंने नहीं जाना भारत भुरत। नायब सदर BCB सखावत हुसैन का बयान सामने आया दो टोक सी, और वो भारत वास्ते नाकाबले हजम भी सी। उन्होंने आख्या कि जी बांग्लादेश आपदे मौकफ तो पिछे नहीं हटना, एक इंच भी असीं पिछे नहीं हटना। ये वो लम्हा सी जदों भारतीय सिक्योरिटी के तमाम जिहड़े दावे सी ना
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਠੱਕ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰੁਕਨ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀਆਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ICC ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਬਿਆਨਾਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਔਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਲਾਮੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੌਕਫ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਮੁਸਤਫਿਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਕੱਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਰਗੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਕ ਤਹਫੁਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਸਿਫ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ICC ਭਾਰਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਔਰ ਡਾਢਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਸਬੇ ਆਦਤ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਗਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਾਰਾਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਖਰਦੀ ਹੋਈ, ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੈਨਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ what to say and wisdom is when to say। ਇਹ when to say ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੂਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਹਕੀਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਰਾਏ ਇਹ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਲਕ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ PCB ਮੁਅੱਸਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਤਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਓ ਬਈ। ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਪਲਾਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। PCB ਨੇ ICC ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਟੋਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣਾ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਖਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ICC ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ICC ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। PCB ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਚਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਅਮਲ ਹੱਲ ਵੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ICC ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਗੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤਹਫੁਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
हुण बांग्लादेश की टीम अगर भारत नहीं जाना चाहती है तो कोई ना कोई तो वजह है ना, उस कोई ना कोई दे विच बहुत सारी वजूहात ने। बहरहाल इसी टॉपिक के उत्ते गलबात करांगे, लेकिन इस छोटी जी ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक तो पहले गलबात हो रही सी कि भारत हर चीज़ दे विच अपनी मुदाखलत और अपनी सियासत करने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये कामयाब किस हद तक हो सकता है ये तो वक्त ही दसेगा वैसे। लेकिन इस वक्त स्टूडियो च मैंने ज्वाइन किया, मेरे नाल मौजूद ने सारी सूरत हाल के उत्ते गलबात करांगे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार अयाज खान साहब। अयाज साहब, आप तुहानू सब तो पहले वेलकम करने अपने प्रोग्राम दे विच, और सारी जी डिटेल है तुहानू पता ही है क्योंकि तुसीं सियासत के उत्ते भी काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और खेड के मैदान के उत्ते भी तुहानू काफ़ी दस्तरत हासिल है। क्रिकेट तो मुतालिक मेरा सब तो पहला सवाल यह है कि भारत दे विच T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने तो पहले ही जिहड़ी भारत की हटदर्मी है ਉਹਦੇ बाइस एडा वड्डा ये इवेंट एक कई तनाज़ात का शिकार होंदा जा रहा है, इसकी वजह की है? पहले तो शमाइला साहबा, मैं जनाब नूं चूंकि क्रिकेट की गल कर रहे हो सी ते ये मेरा डेब्यू है अच्छा किसी भी पंजाबी शो च, क्योंकि इस तो पहले कभी मौका ही नहीं मिलया कि पंजाबी च इस तरह व्यूअर्स नाल गल की जाए। वैसे तो असीं ज़ाहिर पंजाबी बोलते ही रहने हैं। तुसी चूंकि भारत की गल कर रहे हो और इसलिए वर्ल्ड कप की गल कर रहे हो, अच्छा रोला की है? वो चार पैसे आ जान ना किसी रिश्तेदार को, वो मुंह नहीं लाता बाकियां नूं, कहता कि मैं तो हुण मेरे को पैसे ही बड़ा है। तो वो इंडिया नाल भी आई हुई है। वो IPL च चूंकि पैसा उन्होंने बहुत कमा लिया है, वो सारे बोर्ड जिहड़े ने उन्होंने मतलब लगता कि जी हुण तो साडे थल्ले लगे ने, सानू लोड़ की किसी दे नखरे चुकण दी, हुण असीं अपनी मर्जी नाल चलावांगे। जिवें वो ट्रंप साहब करी जा रहे हैं ना, वो जिहड़ा वो बनाई जा रहे ने, वो जिहड़ा बोर्ड बना रहे ने पीस बोर्ड, कि जी वो अक़वाम मुत्तहिदा दी लोड़ ही नहीं। इंडिया ने भी हुण नहीं लगता कि मैं तो बड़े अरसे तो कह रहे हैं कि ICC मीनस इंडियन क्रिकेट काउंसिल। अच्छा, हुण वो ज्यादा साबित कर रहे ने मोदी साहब जदों दे आए ने। मैनू ये समझ नहीं आ रही कि क्रिकेटिंग नेशन स्पैशली आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, उन्हों का की मसला है? उन्हों का तो पैसा उस तरह मसला नहीं होएगा कि चलो श्रीलंका की समझ आती है। बाकी बांग्लादेश ने स्टैंड लिया, बड़ी गल है, क्योंकि बांग्लादेश भी उन्होंने मुल्कों च ना जिन्हों जरे मुबादला भी चाहिए है, और वो क्रिकेटर्स का भी वो चाहते हैं कि जी IPL भी खेलन और होर भी बाकी मामला चलन। लेकिन इस वक्त उन्होंने जो स्टांस लिया अमेजिंग। अल्टीमेटली इंडिया जिस रस्ते ते चल रहा है, स्पैशली मोदी जी चला रहे हैं, क्योंकि तुहानू पता है कि ICC का इसलिए प्रेजिडेंट भी वो जय शाह है, अमित शाह का पुत्र, तो वो अपनी मर्जी नाल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ां हटधर्मी जिहड़ी हुंदी है और नाजायज़ जिहड़ी तुहाडी जिद हुंदी है, ज़्यादातर चलदी नहीं हुंदी, ज़्यादा चलती भी नहीं हैगी। और अयाज साहब देखो, खेड का मैदान उन्होंने खेड का मैदान ही रखना चाहिए, मतलब एक अमन का पैगाम जाता है और किसी भी टैलेंट की या खेड की कोई सरहद नहीं होंगी है। लेकिन भारत की जी हटधर्मी है और जी तासुब पसंदी और इन्नी तंग नज़री है, यदा भी हुण जिहड़ा असर है वो आलमी क्रिकेट के उत्ते आंदा जा रहा है। यदा अगे तुसीं की इंपैक्ट देखते हो, की फोर्सी करते हो क्रिकेट के मैदान में? फिर असर सिर्फ क्रिकेट च नहीं आ रहा, ओवरऑल स्पोर्ट्स च आ रहा है। जाहिर है तुसीं पाकिस्तान नाल ते तुहाडे ताल्लुकात ऑलरेडी ठीक नहीं सन। तुसीं असल च अपनी जिहड़े तुहाडे लोग ने, जिहड़े तुहाडे वोटर्स ने, सपोर्टर्स ने, तुहाडी जिहड़ी कौम है, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਾਖਰ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਨੇ ਪਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾदेश ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वो भी चीज़ां सामने आ रही ने कि यार साहब उत्थे हिंदू भी हुण बड़ा गैर महफूज हो गया भारत दे विच कि उन्होंने भी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। अगर मुस्तफिजुर रहमान नूं एक धमकियां देण कि जी ये इत्थे आया तो असीं इंज कर दांगे, असीं बांग्लादेश नाल इस तरह कर देवांगे, तो फिर एक जिहड़ी टीम है वो किस तरह किसी मुल्क दे विच जाके क्रिकेट खेड सकदी है अगर उन्होंने सरेआम धमकियां मिलन तां? सब तो वड्डी गल है कि एक प्लेयर नूं तुसीं सिक्योरिटी नहीं दे सकदे, ਉਹਨੂੰ वापस जाना पिया बांग्लादेश। पूरी टीम नूं ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ स्टाफ होएगा, कोचिंग स्टाफ है, बेशुमार लोग आ रहे होंदे ना,
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿਓਗੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਏਗੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਔਰ ICC ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਮੀਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੋਂ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, UAE ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੇਵਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ਾਇਰ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਤਨ ਕਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਦੀਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਫਰਸ਼ੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕੁਝ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂ ਖੇਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਉੱਥੋਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੌਕਫ ਦਬਾਅ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀਨਾ ਵਾਜਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੂਲੀ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਾਰੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ? ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਇਹ ਛੱਡਿਆ, ਵੈਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਿਆ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਣਾ।
ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੌਕਫ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ੁਗਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂਗਾ ਸੀ ਜਿੱਤੀਏ, ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਚਕ ਵਿਖਾਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟਿਆ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਦੇਖਿਏ, ਅਸਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਖੇਲਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਹਰ ਟੀਮ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਔਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਬਾਬਰ ਔਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜੋ T20 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਾਬਰ ਦਾ T20, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬਿਗ ਬੈਸ਼। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਚੁੱਕੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਨੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਐਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਰ ਦਾ ਫੈਨ ਕਲੱਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੈਰਿਜ਼ਮਾ ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ 'ਚ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਡਿਸਕਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪਿਚਸ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਨ ਬਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਵਰਆਲ ਬੈਟਸਮੈਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹੋਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਕਾਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਕਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰਿਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸਟੈਟਸ ਨੇ। ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੋਰ ਬਚਾਣਾ ਜਾਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਮੈਚ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 17 ਰਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਸ ਓਵਰ 'ਚ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 6 ਰਨਸ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਲਏ, ਆਖਰੀ ਓਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਤੇ ਇਹ ਸਕੋਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਪੀਡ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਲੇ ਸਲੋ ਬਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਯਾਰਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੌਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਦਾ ਔਰ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਹੈ, ਹਰ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਕੋਰ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਹੀ ਪਵਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦਰੁਸਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਂਸਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ।
ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚूंकि ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚूंकि ਉਹ ਕੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੋਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਤੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਕੋਰ ਖਾਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਿਗ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਗਰ ਚੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਔਰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ T20 'ਚ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਰ ਮੈਂ 90% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਦ ਟੀਮ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਏਗੀ? ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ODI ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। T20 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਪਤਾਨੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕਪਤਾਨੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪਣਾ ਤਰਜੀਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਦੇ ਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇੱਕ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਕਤ ਬਾਮੁਕਾਬਲਾ ਉਸੂਲ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਧਮਕੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਖੇਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ICC ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਬਚੇਗਾ, ਨਾ ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਬਚੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ। ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ MA ਜਿਨਾਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕੇ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਅੱਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੇਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਮਲੇ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ, ਮੈਜ਼ਨਾਈਨ ਔਰ ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਹਮ ਇਮਾਰਤ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਜਨਰੇਟਰਸ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਕਾਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਹਾਦਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਲਮਹਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਸਕਿਊ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਹੌਲਨਾਕ ਅੱਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਅਫਰਾਦ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 86 ਅਫਰਾਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਖਾਨਦਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਦਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰੈਸਕਿਊ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਮਜ਼ੀਦ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬਹਾਕ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 31 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨੀ ਬਾਕੀਆਤ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਰਜਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ DNA ਸੈਂਪਲਸ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਮਜ਼ੀਦ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਨੇ ਮਿਸਿੰਗ ਪਰਸਨਸ ਡੈਸਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮਜਮੂਈ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 86 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਊਥ ਜਾਵੇਦ ਨਬੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਲਬਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਔਰ ਦਸਤੀ ਕੰਮ ਦੋਨੋਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇhtiyat ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਵੀ ਧੂਆਂ ਹੈਗਾ, ਹਰਾਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਚ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ SBCA ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਉਹਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਲਮਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਔਰ ਖੌਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਦੀ ਖੌਫ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਲਾਪਤਾ ਸ਼ਖਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਫੁਆਲ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਣ ਔਰ ਹਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਔਰ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਸਾਇਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਸਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਦੀਦ ਰੱਦ-ਏ-ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਕੂਮਤੀ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਫਾ ख्वाजा आसिफ ਨੇ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਸਰ ਸਿਸਟਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਔਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਖਤਿਆਰ ਮੁਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ख्वाजा आसिफ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੁਰਾਨੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ख्वाजा आसिफ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਫਾ ख्वाजा आसिफ ਨੇ 18ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ख्वाजा आसिफ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ हैं ਕਿ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਈ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੁਰਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਮਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਗਰ NFC ਅਵਾਰਡ ਤੁਸੀਂ 57% ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ साहब या कोई सर कि जी ये तो आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो सूबाई खुद मुख्तारी में मदाखलत हो जाएगी। मैंने कहा लाहौर ये कौन सी सूबाई खुद मुख्तारी है जो अवाम को उनके हक से महरूम करती है और एक फर्द जो चीफ मिनिस्टर है उसको ये अख्तियार देती है कि वो अवाम के पैसों के साथ जो मर्जी करे। ये सूबाई खुद मुख्तारी है जिसके तहत जो है आप देख लें कि ये 2009 में ये तरमीम हुई थी और आज 2026 है। खरबों रुपए जो है अवाम वो सूबों
गए हैं। और मैंने 20 दफा कोशिश की है कि कोई सूबा ये बता सके कि इन पैसों को उसने कहां और किस पे खर्च। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸੈयद ਨਵੀਦ ਕਮਰ ਨੇ ਸ਼ਦੀਦ ਰਦੇਮਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਤਿਸ਼ਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਫਾਕ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਸਾਇਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਾਨੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਲਕਿ ਅਮਲੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਰ ਲਮਹਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਮੀ ਸ਼ਊਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਔਰ ਦੀਗਰ ਹੰਗਾਮੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ, ਰੈਸਕਿਊ ਵਸਾਇਲ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਸਿੱਖਣ, ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਢਾਂਚੇ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਬਹਿਸ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਮੀਮ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਰੈਸਕਿਊ ਔਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਇਸਤਾਦਾਦ बढ़ाना ਔਰ ਅਵਾਮੀ ਸ਼ਊਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ ਔਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਾਨੀਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਔਰ ਮੁਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੰਗਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਮੀ ਆਗਾਹੀ, ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਕਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਬਾਤ।